வாழ்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டாம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. நம்மளங்கால் படியிட்டு கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அவருக்கு முன்பாக நம்முடைய முழங்கால்கள் முடங்க வேண்டும் என்று வேதம் அப்படி சொல்லுகிறது. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். பரிசுத்தரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். தேவாதி தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்கள் ராஜாவுக்கு ஸ்தோத்திரம். ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். பரிசுத்தரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. பரிசுத்தரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஆதியிலே ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி கொண்டிருந்த பரிசுத்த ஆவியானவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், உமக்கு ஸ்தோத்திரம், உமக்கு ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரப்பா, உமக்கு ஸ்தோத்திரம், உமக்கு ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். நாம் சொல்லுவோமா? ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య. ஹல்லேலூயா. நம்முடைய அடைக்கலம், நம்முடைய ஆதரவு நம்முடைய தேவன்தான். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. உமக்கு மகிமை, உமக்கு ஸ்தோத்திரப்பா. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య. ஆராதனை, ஆராதனை, ஆராதனை. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య.
ஆராதனை 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 ನಿನ್ನಿಂದಾದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ. ನಿನ್ನಿಂದಾದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೇಸರ್ ನೀನಯ್ಯ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೇಸರ್ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಕಷ್ಟದ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ. ಕಷ್ಟದ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ. ನನ್ನ ಕಾಣುವ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಎಲ್ಲೋಗಿ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ನನ್ನ ಕಾಣುವ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಎಲ್ಲೋಗಿ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಸಾಕುವಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುವೆನು. உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு உம்முடைய நிழல் உண்டு. ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ನನ್ನ ಕುರುಬನೇ, ಯೆಹೋವ ಕುರುಬನೇ. ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ನನ್ನ ಕುರುಬನೇ, ಯೆಹೋವ ಕುರುಬನೇ. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ಆಧಾರವು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಆಶ್ರಯ
ಹೌದಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ ಎಸಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ಆಧಾರವು ನೀನೇ ಎಸಯ್ಯ. ನಿನ್ನಿಂದ ಆದ ಕಾರ್ಯವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಲೆ ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದೆಯಪ್ಪ, ಮುಂದೆ ನಡೆಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಲ್ಲುವ உமக்கு ஸ்தோத்திரம், உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எல்லாருடைய நாவும் கர்த்தரை துதிக்கட்டும், எல்லாருடைய நாவும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கட்டும். ஹல்லேலூயா. தொடர்ந்து இந்த கிருபையின் கூட்டத்தை நீ நடத்தித்தாரும், நீ நடத்தித்தாரும். ஆசீர்வதியும். தேவன் அப்படி செய்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். உட்காருவோம். தொடர்ந்து ஒரு தெலுங்கு பாடலை நாம் பாடுவார் அருமையானவர்களே. హల్లెలూయా. మహామహిమతో నిండిన కృపా ఇశ్రాయేలు స్తోత్రములపై ఆశీనుగా యేసయ్య నా స్తుతుల సింహాసనం నీ కోసమే యేసయ్య. యేసయ్య పాడి పాడి దేవుని మహిమపరుస్తాను. మహామహిమతో నిండిన కృపా సత్య సంపూర్ణుడా, మహామహిమతో నిండిన కృపా సత్య సంపూర్ణుడా, ఇశ్రాయేలు స్తోత్రములపై ఆసీనుడా యేసయ్య. మహిమను విడిచి భువిపైకి దిగి వచ్చి కరుణతో నన్ను పిలిచి సత్యమును బోధించి చీకటి తొలగించి వెలుగుతో నింపితివి. మహిమను విడచి భూమిపైకి దిగి వచ్చి కరుణతో నన్ను పిలిచి సత్యమును బోధించి చీకటి తొలగించి వెలుగుతో నింపితివి. సదయుడవై నా పాదములు తొట్టిల్లనీయక స్థిరపరచి నీ కృపలో నడిపించువాడవు. సదయుడవై నా పాదములు తొట్టిల్లనీయక స్థిరపరచి నీ కృపలో నడిపించువాడవు. మహామహిమతో నిండిన కృపా సత్య సంపూర్ణుడా, ఇశ్రాయేలు స్తోత్రములపై
చాపి జలరాశులలో నుండి నన్ను లేవనెత్తితివి. క్షేమమును దయచేసి నన్ను వెంబడించి అనుదినము కాచితివి. కరములు చాపి జలరాశులలో నుండి నన్ను లేవనెత్తితివి. క్షేమమును దయచేసి నన్ను వెంబడించి అనుదినము కాచితివి. అక్షయుడా ప్రేమను చూపి ఆదరించినావు. నిర్మలుడా బాహు చూపి దీవించువాడవు. అక్షయుడా ప్రేమను చూపి ఆదరించినావు. నిర్మలుడా బాహు చూపి దీవించువాడవు. మహామహిమతో నిండిన కృపా సత్య సంపూర్ణుడా ఇశ్రాయేలు స్తోత్రములపై ఆసీనుడా యేసయ్యా. నా స్తుతుల సింహాసనం నీ కోసమే యేసయ్యా. పదివేలలోన గుర్తించదగిన సుందరుడవు నీవు. అపరంజి పాదములు అగ్ని నేత్రములు కలిగిన వాడవు. పదివేలలోన గుర్తించదగిన సుందరుడవు నీవు. అపరంజి పాదములు అగ్ని నేత్రములు కలిగిన వాడవు. ఉన్నతుడా మహోన్నతుడా ఆరాధించెదను. రక్షకుడా ఆశ్రయుడా ఆరాధించెదను. ఉన్నతుడా మహోన్నతుడా ఆరాధించెదను. రక్షకుడా ఆశ్రయుడా ఆరాధించెదను. మహామహిమతో నిండిన కృపా సత్య సంపూర్ణుడా ఇశ్రాయేలు స్తోత్రములపై ఆసీనుడా యేసయ్యా. నా స్తుతుల సింహాసనం నీ కోసమే యేసయ్యా. ఇశ్రాయేలు స్తోత్రములపై ఆసీనుడా యేసయ్యా. నా స్తుతుల సింహాసనం నీ కోసమే యేసయ్యా. துதி ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் உமக்காகத்தான்ப்பா. எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவோம். அப்பா, என்னுடைய துதி ஸ்தோத்திரம் மகிமை எல்லாம் உங்களுக்கு தான்ப்பா. நாங்கள் உங்களுக்கு செலுத்துகிறோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அப்பா, நீர் எங்களிலே சிங்காசனத்திலே வீற்றிருப்பீர், ஆளுகை செய்வீரா. உமக்கே எங்களுடைய துதி ஸ்தோத்திரம் எல்லாம்ப்பா. நீர் நல்லவர் ஐயா. உம்முடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. உமக்கு மகிமை, உமக்கு ஸ்தோத்திரம்.
நீர் நல்லவர், உம்முடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. அல்லேலூயா. கர்த்தரை துதியுங்கள், அவர் நல்லவர். தேவாதி தேவனை துதியுங்கள், கர்த்தாதி கர்த்தரை துதியுங்கள். ஒருவராய் பெரிய அதிசயங்களை செய்கிறவரை துதியுங்கள். வானங்களை ஞானமாய் உண்டாக்கினவரை துதியுங்கள். தண்ணீர்களுக்கு மேலே பூமியை பரப்பினவரை துதியுங்கள். பெரிய சுடர்களை உண்டாக்கினவரை துதியுங்கள். பகலில் ஆள சூரியனை படைத்தவரை துதியுங்கள். இரவில் ஆள சந்திரனை நட்சத்திரங்களையும் படைத்தவரை துதியுங்கள். எகிப்தியருடைய தலைச்சன்களை சங்கரித்தவரை துதியுங்கள். அவர்கள் நடுவிலிருந்து இஸ்ரவேலை புறப்பட பண்ணினவரை துதியுங்கள். பலத்த கையினால் ஓங்கிய புயத்தினால் அதை செய்தவரை துதியுங்கள். சிவந்த சமுத்திரத்தை இரண்டாக பிரித்தவரை துதியுங்கள். அதன் நடுவே இஸ்ரவேலை கடந்து போக பண்ணினவரை துதியுங்கள். பார்வோனையும் அவன் சேனைகளையும் சிவந்த சமுத்திரத்தில் கவிழ்த்து போட்டவரை துதியுங்கள். தம்முடைய ஜனங்களை வனாந்தரத்தில் நடத்தினவரை துதியுங்கள். பெரிய ராஜாக்களை சங்கரித்தவரை துதியுங்கள். பிரபலமான ராஜாக்களை அழித்தவரை துதியுங்கள். ஏமோரியரின் ராஜாவாகிய சீகோனை அழித்தவரை துதியுங்கள். பாசானின் ராஜாவாகிய ஓகை அழித்தவரை துதியுங்கள். அவர்கள் தேசத்தை சுதந்திரமாக தந்தவரை துதியுங்கள். அதை தம்முடைய தாசனாகிய இஸ்ரவேலுக்கு சுதந்திரமாகவே தந்தவரை துதியுங்கள். நம்முடைய தாழ்வில் நம்மை நினைத்தவரை துதியுங்கள். நம்முடைய சத்துருக்களின் கையிலிருந்து நம்மை விடுதலை பண்ணினவரை துதியுங்கள். மாம்ச தேகமுள்ள யாவுக்கும் ஆகாரம் கொடுக்கிறவரை துதியுங்கள். பரலோகத்தின் தேவனை துதியுங்கள். அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நம்முடைய தேவன், நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் ஆபிரகாமின் தேவன், அவர் ஈசாக்கின் தேவன், அவர் யாக்கோபின் தேவன். ஹல்லேலூயா. ஆபிரகாமின் தேவனுக்கு, ஈசாக்கின் தேவனுக்கு, யாக்கோபின் தேவனுக்கு நாம் ஆடுவே ஆராதனை, நாம் ஆடுவே ஆராதனை. ஹல்லேலூயா. ஆபிரகாமின் தேவன், ஈசாக்கின் தேவன், யாக்கோபின் தேவனுக்கு நான் ஆராதனை செய்வேன். ஹல்லேலூயா. நான் ஆராதனை செய்வேன். அவரே என்னுடைய சிருஷ்டிகர்த்தர், அவருக்கே துதி கன மகிமை உண்டாவதாக. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சொல்லுவோம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே. ஹல்லேலூயா. ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಇಸಾಕನ ದೇವರ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯಾಕೋಬಿನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕೋಬಿನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರ ನಿಮಗೆ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೆಸರಿದು ನೀ ಕರೆದೆ. ನಾನು ಸುಖ
ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೆಸರಿದು ನೀ ಕರೆದೆ. ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ, ಓ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ, ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ, ಓ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ, ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವಲ್ಲ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವಲ್ಲ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಇಸಾಕನ ದೇವರ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯಾಕೋಬಿನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕೋಬಿನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ. ಹೃದಯ ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನಾ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ತಂದೆ. ಆಮೆನ್. ಹೃದಯ ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನಾ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತಂದೆ. ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಓ ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಓ ಕರುಣಾಮಯನೇ,
ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವೋ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವೋ. ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು. ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ என்னை படைத்தவரே, என்னை சிருஷ்டி ಮಾಡಿದவரே, என்னை சிருஷ்டித்தவரே, என்னை படைத்தவரே, நான் உம்மை ஆராதனை செய்வேன். சூரியனை சந்திரனை படைத்தவரே, உமக்கே ஆராதனை. ஹல்லேலூயா. நீர்தான் ஆபிரகாமின் தேவன், நீர் ஈசாக்கின் தேவன், நீர் யாக்கோபின் தேவன், நீர் எங்களுடைய தேவன். உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. உம்முடைய நாமமே மேலானது, உம்முடைய நாமமே மேலானது. உன்னததி மகிமை எல்லாம். ஹல்லேலூயா. உம்முடைய நாமத்துக்கே மகிமை, உம்முடைய நாமத்துக்கே மகிமை. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் சொல்லுவோம், ಉನ್ನತದಿ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆಮೆನ್. ಅದು அதிசேஷ்டவாத நாமம், அது உயர்ந்த ஒரு நாமம். ஹல்லேலூயா. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. என் நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தும் எந்த ஸ்தானத்திலும் நான் உன்னிடத்தில் வந்து என்று சொல்லியிருக்கிறீரே தகப்பனே. உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம், உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம். உன்னததி மகிமையெல்லாம் இயேசுவுக்கே ஆமென். உன்னததி மகிமையெல்லாம் இயேசுவுக்கே ஆமென். அதிசேஷ்டவாத நாமம் அது இயேசுவின் நாமம். அதிசேஷ்டவாத நாமம் அது இயேசுவின் நாமம். ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಗಗನದಲ್ಲೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಗಗನದಲ್ಲೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸು. ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ಉನ್ನತದಿ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲ ಯೇಸು
நாமத்தை உயர்த்தி ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ நாமம் அது இயேசுவின் நாமம். ಅನುದಿನವೂ ಸರ್ವಜನ ಅಡ್ಡಬೀಳುವ ನಮ್ಮ ಯೇಸು. ಅನುದಿನವೂ ಸರ್ವಜನ ಅಡ್ಡಬೀಳುವ ನಮ್ಮ ಯೇಸು. ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್. ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. Hallelujah. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ அதிசேஷ்டவாத நாமம், எல்லாவற்றுக்கும் மேலானது நாமம். அந்த நாமத்தை பணிந்து குனிந்து முழங்கால் படியிடுகிறோம். அந்த நாமத்துக்கு துதியை ஸ்தோத்திரத்தை நாங்கள் செலுத்துகிறோம். அந்த மேலான இயேசுவின் நாமத்தை நாங்கள் பணிந்து குனிந்து முழங்கால் படியிடுகிறோம். ஹல்லேலூயா. கர்த்தாவே, எங்கள் தொழுகை நீர் அங்கீகரித்ததற்காக ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து எங்களோடு இடைப்படுங்கப்பா, இயேசுவின் நாமத்தில் தகப்பனே, ஆமென். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ஹல்லேலூயா. தேவன் தம்முடைய பெரிய கிருபை செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் நீதிமான்களாய் நடக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. யார் நீதிமான் என்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிற அருமையானவர்களே, இந்த நாளிலும் நம்முடைய தியானத்திற்கென்று சங்கீதம் 64வது சங்கீதம் 10வது ವಚನத்தை ನಾವು ವಾಸಿಪೋಮ್ என்றால் 10ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಹಾಗೆ ವೇದಂ சொல்லுகிறது, ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, நீதிமான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்து அவரை நம்புவான். ஹல்லேலூயா. ನೀತಿವಂತನನ್ನು ಕರ್ತನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನು. ஆமென். ಆಮೆನ್. நீதிமானுடைய மகிழ்ச்சி எதுலதான்? ನೀತಿವಂತನ ಉಲ್ಲಾಸವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? கர்த்தருக்குள்ளதான். ಕರ್ತನಲ್ಲಿಯೇ. கர்த்தருக்கு வெளியே இல்லை. ಕರ್ತನ ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲ. அவனுடைய மகிழ்ச்சி கர்த்தருக்குள்ளதான். ಅವನ ಆನಂದವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿಯೇ. ஆகவேதான் சொல்லுகிறார், ಆದ ಕಾರಣವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ஆகாமிய கூடாரங்களில் தங்கியிருப்பதை பார்க்கிறோம். ದುರ್ಮಾರ್ಗದ ಗೂಡಾರದಲ್ಲಿ ತಂಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ தேவனுடைய வீட்டின் வாசல் படியிலே ನನ್ನ ದೇವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ இருப்பதையே நான் தெரிந்து கொள்ளுவேன். ನಾನು ಇರುವಂತದನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. 1000 நாளை பார்க்கிலும் 1000 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ உம்முடைய பிரகாரங்களில் தங்கியிருக்கிற ஒரு நாள் நல்லது. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ
ಒಂದು ದಿನವು ಒಳ್ಳೆಯದು. தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு போவோம் என்று சொன்ன பொழுது ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ நான் மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன். ನಾನು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಂಡೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. எருசலேமே, ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, என்னுடைய எல்லா மகிழ்ச்சியிலும் ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆನಂದಕ್ಕಿಂತಲೂ ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. நான் எருசலேமின் மகிழ்ச்சியை ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಆನಂದವನ್ನು என் முக்கியமான மகிழ்ச்சியிலும் ನನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಆನಂದದಲ್ಲಿ அதிகமாக எண்ணாமல் போனால் ಅಧಿಕವಾಗಿ ಎಣಿಸದೆ ಹೋದರೆ நாவு மேல்வாயோடைய ஒட்டிக்கொள்ளட்டும். ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯು ಮೇಲ್ಬಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲಿ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ஆகவே அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, நீதிமான் ಸದ್ಭಕ್ತನು கர்த்தருக்குள் என்ன செய்கிறார்? ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? தான் வேதம் சொல்லுகிறது, ಅದೇ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, நீதிமானோ ನೀತಿವಂತನು பாடி ಹಾಡಿ மகிழ்கிறான். ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳ್ಳುವನು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சிலர் கடமைக்காக பாடுகிறோம். ಕೆಲವರು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹಾಡುವುದು. ஆனால் நீதிமான்கள் ಆದ್ರೆ ನೀತಿವಂತರು பாடி என்ன செய்வாங்க? ಹಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುವರು? அவங்க மகிழ்ச்சி கர்த்தருக்குள் தான். ಆ ಹರ್ಷವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ, அவங்களுடைய மகிழ்ச்சி கர்த்தருக்குள் பாடுகிறது. ಆ ಹರ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದು ಕರ್ತನಲ್ಲಿದ್ದು ಹಾಡುವರು. பாடுகிறதுனா அவர்களுக்கு சந்தோஷம். ಹಾಡುವಂತದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ. அதைத்தான் வேதம் சொல்லுகிறது. ಅದನ್ನೇ ಸತ್ಯವೇದ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. நீதிமான் ನೀತಿವಂತನು பாடி மகிழ்கிறான். ಅವನು ಹಾಡಿ அது ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳ್ಳುವನು. மாத்திரமல்ல, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, நீதிமான் ನೀತಿವಂತನು அவரನ್ನು ನಂಬುವನು. ஆமென். ಆಮೆನ್. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆகவே தான் வேதம் சொல்லுகிறது. ಆದ ಕಾರಣವೇ ಸತ್ಯವೇದ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. சங்கீதம் 32:10 நாம் வாசிப்போம் என்றால், ಕೀರ್ತನೆ 32:10 ಓದುವಾಗ அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது, அருமையானவர்களே, ಅಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, துன்மார்க்கனுக்கு அநேக வேதனைகளை உண்டு, ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗುವವು, கர்த்தரை நம்புகிறவனையோ கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும். ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟವರನ್ನು ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தரை யார் நம்புகிறார்களோ ಯಾರು ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೋ சுற்றிலும் என்ன இருக்கும்? ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಿರುತ್ತದೆ? தேவ தயவு இருக்கும். ದೇವರ ಕೃಪೆಯು The favor of ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. God. ದೇವರ ದಯೆಯು, ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, கிருபை அவர்களை சூழ்ந்திருக்கும். ಕೃಪೆಯು ಅವರನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தேவ கிருபை ದೇವರ ಕೃಪೆ நம்மை சூழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்று ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕಾದರೆ கர்த்தர் மேல் என்ன வைக்க வேண்டும்? ನಾವು ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಎನ್ನಿಡಬೇಕು? நம்பிக்கை, ಭರವಸೆ ಇಡಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. வேதத்திலே ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ கர்த்தர் மேல் ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ நம்பிக்கை என்று சொன்ன பொழுது ಭರವಸೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ எசேக்கியா ராஜா, ಎಸೆಕಿಯ ಅರಸ, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, அவனுக்கு விரோதமாக ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ஒரு பெரிய சீரிய ராஜா வந்தாலும் ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿರಿಯ ಅರಸ ಬಂದರೂ ಕೂಡ கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. அவனை அணுகவே முடியவில்லை. ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 2 ராஜாக்களின் புஸ்தகம் 2 ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕ 18வது அதிகாரம் 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5வது வசனத்தை நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்றால், 5ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ 2 Kings chapter 18 verse 5 அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது, அருமையானவர்களே, ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಪ್ರಿಯಾದವರೇ, முதலாவது இந்த எசேக்கியாவின் வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಹಿಜ್ಕೀಯನ ಬದುಕಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அவன் தன் தகப்பனாகிய தாவீது செய்தபடியெல்லாம் கர்த்தரின் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்தான். ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದವುದನ್ನೇ ಮಾಡಿದನು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவன் கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்காமல் ಅವನು ಕರ್ತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಬಾಗದೆ அவரை சார்ந்திருந்து ಅವರನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ கர்த்தர் மோசேக்கு கற்பித்த அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொண்டு நடந்தான். ಕರ್ತನು ಮೋಸೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡನು. அவன் தேவனுடைய வார்த்தையிலே நடந்தான். ಅವನು ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇದನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರ ನಡೆದ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. அவன் நீதிமானாக இருந்தான். ಅವನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದನು. 5வது வசனத்தை நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்றால், 5ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ அவன் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரின் மேல் வைத்த நம்பிக்கையிலே ಇವನು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. அவனுக்கு பின்னும் ಅವರ ನಂತರವೂ அவனுக்கு முன்னும் இருந்த யூதாவின் ராஜாக்களில் எல்லாம் ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ಸಮಾನದ ಅರಸನ ಮುಂಚೆಯೂ ತರುವಾಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. அவனைப் போல ஒருவனும் இல்லை. ಅವನ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬನು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. அந்த சீரிய ராஜாவே சொல்லுகிறார், ಆ ಸಿರಿಯ ಅರಸನೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, எசேக்கியா உங்களை கர்த்தரை நம்ப பண்ணுவான் என்று. ಹಿಜ್ಕೀಯನು ನಿನ್ನ ಕರ್ತನನ್ನು ನಂಬುವಂತವನಾಗಿರುವನು. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவனோடு கூட நீங்கள் அவரை நம்பாதிருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். ಅವನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅವನು ನಂಬಬೇಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. கர்த்தரை நம்பின ಆದರೆ ಕರ್ತನನ್ನು ನಂಬಿದಂತ அந்த எசேக்கியாவையோ ಆ
ಆ ಹಿಜ್ಕೀಯನಿಗೂ கிருபை சூழ்ந்து கொண்டது. ಕೃಪೆಯು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நீங்க 19வது அதிகாரம் ನೀವು 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14வது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா அருமையானவர்களே, 14ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, இந்த எசேக்கியா ಈ ಹಿಜ್ಕೀಯನು ஸ்தானாதிபதிகளின் கையிலிருந்து நிருபத்தை வாங்கி ಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿಗಳ ಕೈಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು வாசித்த ತೆಗೆದುಕೊಂಡು பின்பு ಓದಿದ ನಂತರ அவன் கர்த்தரின் ஆலயத்திற்கு போய் ಅವನು ಕರ್ತನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ கர்த்தருக்கு முன்பாக வெறுத்து ಅವನು ಕರ್ತನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகள், ಪ್ರಿಯಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, அவருக்குள்ள இருந்த விசுவாசத்தை பாருங்க. ಅವನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನಂಬಿಕೆ ನೋಡಿರಿ. கர்த்தாவே, ಕರ್ತನೇ, அசீரிய ராஜாக்கள் ಅಸರಿ ಅರಸರು அந்த ஜாதிகளையும் ಜನಾಂಗವನ್ನು அந்த தேசத்தை நாசமாக்கி ಆ ದೇಶವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ அதை அறிந்திருக்கிறேன். ಅದನ್ನು ಅರಿಯುವುದಕ್ಕೆ கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. எழுதி அனுப்பி இருக்கிறதை ಅವನು ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿದ 16வது வசனம், 14ನೇ ವಾಕ್ಯ, கர்த்தாவே, ಕರ್ತನೇ, உமது செவியை சாய்த்து கேளும். ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೇಳು. கர்த்தாவே, ಕರ್ತನೇ, நீர் உமது கண்களை திறந்து பாரும். ನೀ ಈ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದು ಇದನ್ನು ನೋಡು. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. 20வது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா 20ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ கர்த்தர் அதற்கு பதில் கொடுக்கிறார். ಕರ್ತನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால், ಕರ್ತನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, அசீரிய ராஜாகிய சனஹரிப் நிமித்தம் ಅಶ್ಶೂರದ ಅರಸನಾದ ಸನೆಬರೀಬನ நீ ವಿಷಯವಾಗಿ என்னை நோக்கி பண்ணின விண்ணப்பத்தை ನೀ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಬಿನ್ನಹವನ್ನು கேட்டே. ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இதுதான் தேவன் நமக்கு காண்பிக்கிற கிருபை. ಇದು ದೇವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸತಕ್ಕಂತ ಕೃಪೆ. கர்த்தர் மேல் ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ நீதிமான் தன் நம்பிக்கை வைக்கிறான் என்று சொன்னது போல, ನೀತಿವಂತನು ತನ್ನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತನಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ, நெருக்கம் வந்தபோது, ತನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟವು ಏರ್ಪಟ್ಟಾಗ அவன் அனுப்பின ಅವನು ಕಳುಹಿಸಿದ அந்த கடிதத்தை ಆ ಪತ್ರವನ್ನು தேவனுடைய ஆலயத்திற்கே கொண்டு போய்ட்டான். ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ. கர்த்தருக்கு முன்பாக வைத்தான். ದೇವರ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟ. தேவன் இதை பாரும், ದೇವರೇ ಇದು ನೋಡು. தேவன் இதை செவிகள் ದೇವರ கேட்பதாக. ದೇವರ ಕಿವಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಲಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. கர்த்தர் கேட்டார். ಕರ್ತನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದನು. நல்லா கவனிங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. அதில் எசேக்கியா சொல்லுகிறார், ಹಿಜ್ಕೀಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, இப்போதும் ಈಗಲೂ எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தாவே, ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನೇ, நீர் ஒருவரே தேவனாகிய கர்த்தர். ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ எங்கள் ಕರ್ತನು. பூமியின் ராஜ்யங்கள் எல்லாம் அறியும்படிக்கு ಭೂ ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ எங்களை அவன் கைக்கு நீங்களாக்கி ரட்சியும் என்று விண்ணப்பம் பண்ணினான். ನಮ್ಮನ್ನು ಇವನ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. அவன் எழுதினதை பாரும். ಅವನು ಬರೆದದನ್ನು ನೋಡು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தரிடத்திலிருந்து பதில் வருகிறது. ಕರ್ತನ ಬಳಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತದೆ. ஒரு செய்தியை கேட்டு ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು அவன் ಕೇಳಿ தன் தேசத்துக்கு திரும்பி போகிறான். ಅವನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. இங்கே அருமையானவர்களே, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ, அவன் தன் தேவனாகிய நிஸ்ரோகின் கோயிலிலே பணிந்து கொள்ளுகிற போது, ಅವನು ದೇವರಾದ ಮಿಸ್ರೋಹಿನ ಕೋಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವಾಗ அவன் கற்ப பிறப்பை அவனை என்ன செய்தான்? ಅವನು ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ? கட்டி போட்டான். ಅವನು ತುಂಡಲ್ಲಿ ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. நீங்க வேதத்துல வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அருமையானவர்களே, ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ನೋಡುವಾಗ தேவனுடைய பிள்ளைகள், ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுதெல்லாம் ಕರ್ತನನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿನ್ನಹ ಮಾಡುವಾಗ கர்த்தரிடத்திலிருந்து அவர்களுக்கு என்ன கிடைத்திருக்கிறது? ಇತರರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ? பதில் வந்திருக்கிறது. ಕರ್ತನ ಬಳಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ இந்த ಸಿಗುತ್ತದೆ. நாட்களிலும் ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ நம்முடைய தேசத்திற்காக ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ நாம் கர்த்தரை நோக்கி பார்க்க வேண்டும். ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ நல்லா ನೋಡಬೇಕು. கவனிங்க. ನನ್ನ ಗಮನಿಸಿ, இப்படி ஒரு கிருபையின் கூட்டம் ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೃಪೆಯ ಕೂಟ காலை வேளையிலே ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ நாம் இப்படி முகத்தை தேடுகிறதை ಅವರ ಮುಖವನ್ನು தேவன் ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತದ್ದು என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்? ದೇವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்முடைய தேசத்திற்காக ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ நாம என்ன செய்ய வேண்டும்? ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? கர்த்தாவே, ಕರ್ತನೇ, இப்பொழுது எங்கள் தேசத்திலே ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ நடந்து கொண்டிருக்கிற காரியங்களை ನಡೆಯತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು நீர் என்ன செய்யும்? ನೀನು ಏನು ಮಾಡು? பாரும். ನೋಡು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. உம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நீர் என்ன செய்யும்? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ? யுத்தம் செய்யும். ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ. நீர் செயல்படும். ನೀನು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡು. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. நீர் ஒருவரே ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ மெய்யான தேவன் என்பதை ನಿಜವಾದ ದೇವರೆಂಬುದನ್ನು நீர் அறியும்படி செய்யும். ನೀನು ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எல்லாரும் கர்த்தரிடத்துல பேசுவோமா? ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಸಂಗಡ நம்முடைய ಮಾತನಾಡೋಣ. சகோதரர்கள் ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி ನಾವು ಸಹೋದರರ ಕೈ கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. கர்த்தருடைய
பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ முகமாக ಮರೆಯಾಗಿ சில காரியங்கள் இப்பொழுது எழுப்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ஒரு ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. வார்த்தை சொல்லுவோம் ಒಂದು எல்லாரும், ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋಣ, கர்த்தாவே ಕರ್ತನೇ இதை கண்ணோக்கி பார். ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡು. எசேக்கியா ஜெபித்தது போல ಆ ಜನ ಹಿಜ್ಕೀಯನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನೀತಿಮಾನ್ ನೀತಿವಂತನು உம்மை நம்புகிறான். ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಭರವಸೆ எங்கள் ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವೆವು. நம்பிக்கை நீங்கதான்ப்பா. ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ನೀವೇ எங்கள் ಕರ್ತನೇ, நம்பிக்கை நீங்கதான். ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನೀನಯ್ಯ. உம்மையே நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம். ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நீர் மெய்யான தேவன் என்பதை, ನೀನು ನಿಜವಾದ ದೇವರೆಂಬುದನ್ನು, ஹalleluya, ஹalleluya, எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தாவே, ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನೇ, நீர் ஒருவரே தேவனாகிய கர்த்தர் என்று ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನೆಂದು பூமியின் ராஜ்யங்கள் எல்லாம் ಭೂ ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ அறியும்படி செய்யும். ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮಾಡು, அறியும்படி செய்யும். ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮಾಡು. அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களெல்லாம் ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲ தேவனாகிய கர்த்தர், ದೇವರಾದ ಕರ್ತರು, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು மெய்யான தேவன் என்பதை நீர் அறியும்படி செய்யும். ಆಮೇ, ನಿಜವಾದ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ತಿಳಿಯ ಮಾಡು. ஆகவே என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகள், ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, நீதிமான் ನೀತಿವಂತನು கர்த்தரை என்ன செய்கிறார்? ಕರ್ತನನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವನು? நம்புகிறார். ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವನು. 71:5 நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்றால், ಕೀರ್ತನೆ 71:5 ಓದುವಾಗ, Psalm 71:5 அருமையானவர்களே, ಕೀರ್ತನೆ 71:5, கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, ಕರ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರೇ, நீரே என் நோக்கமும் ನೀವೇ ನನ್ನ ಗುರಿ, என் சிறுவயது தொடங்கி ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ என் நம்பிக்கையுமாக இருக்கிறேன். ನನ್ನ ಭರವಸೆಯು ನೀನಲ್ಲವು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. என் சிறுவயது தொடங்கி, ಬಾಲ್ಯಾರಭ್ಯದಲ್ಲಿ, ஏதோ வாலிப பருவத்தில் அல்ல, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲ್ಯ, சின்ன வயதிலிருந்து ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ என்னுடைய நம்பிக்கை நீங்கதான். ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಭರವಸೆಯು ஹல்லேலூயா. ನೀನೇ. அதே போல யோபு சொல்லுகிறார். ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಬನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. யோபுவின் புத்தகம் ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕ 13வது அதிகாரம் 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15வது வசனத்தை நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்றால், 15ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ, Job chapter 13 verse 5, ಯೋಬ್ 13:5, 15ನೇ ವಾಕ್ಯ, நான் அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருப்பேன். ஹல்லேலூயா. ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವನ್ನೇ ಕಾದಿರುತ್ತೇನೆ. அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರು, அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருப்பேன். ನಾನು ಆತನ ಮೇಲೆಯೇ ಕಾದಿರುವೆನು. அவரை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறார். ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, உத்தமன் என்று. ಉತ್ತಮನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. கரங்களை வைத்து சொல்லுவோமா? ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣವೇ? ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆகவே ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ நீதிமொழிகள் 28:25 சொல்லுகிறது, ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 28:25 ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. நம்புகிறவனையோ, ಕರ್ತನು ನಂಬುವಂತವರು, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, செழிப்பார். ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವರು. நம்புகிறவர்களை கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும். ಕರ್ತನು ನಂಬತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ಕೃಪೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕರ್ತನು ನಂಬತಕ್ಕಂಥವನು செழிப்பான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ಅವನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ நீதிமொழிகள் ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 3:5-6 நாம் வாசிப்போம் என்றால், ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 3:5-6 ಓದುವಾಗ அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது அருமையானவர்களே, ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 3:5-6 அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது, ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ உன் முழு இருதயத்தோடு ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ கர்த்தரிடத்தில் நம்பிக்கையாயிருந்து, ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಡು. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உன் வழிகளெல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள், ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ அப்பொழுது ವಿಧೇಯನಾಗಿರು. அவர் பாதைகளை செவ்வைப்படுத்துவார். ಆಗ ಆತನೇ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸರಾಗ ಮಾಡುವನು. எப்போ நம்முடைய பாதைகளை தேவன் செவ்வைப்படுத்துவார்? ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದೇವರು ಸರಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, எப்பொழுது கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும், ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, எப்பொழுது நாம் செழிப்போம், ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ. நீங்கள் எரேமியா 17:5 நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்றால், ಯೆರೆಮೀಯ 17:5 ನೀವು ಓದುವಾಗ, எரேமியா chapter 17 verse 5, ಯೆರೆಮೀಯ 17:5, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, மனுஷன் மேல் நம்பிக்கை வைத்து ಮಾನವ ಮಾತ್ರವನ್ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು மாம்சமானதை தன் புயபலமாய் கொண்டு கர்த்தரை விட்டு விலகுற இருதயமுள்ள மனுஷன் சபிக்கப்பட்டவன். ನರ ಜನ್ಮದವರು ತನ್ನ ಭುಜಬಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಯೆಹೋವನನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನು. அவனுடைய வாழ்வு செழிப்பல்ல, ಇವನ ಬದುಕು மனுஷன் மீது நம்பிக்கை வைக்கிறான். ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಅವನು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾನೆ. மாம்சமானதை புயபலமாக்கி கொண்டு ನರ ಜನ್ಮದವರನ್ನು ಭುಜಬಲವೆಂದು அவன் ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. அந்தர வெளியில் கரளையாய் போற செடியை போல இருந்து ಅವರು ಅರಣ್ಯದ ಬೆಗ್ಗಾಡಿನಾಗಿ நன்மை வருகிறதை காணாமல் ಅವರು ಶುಭವನ್ನು ಕಾಣದೆ வனாந்தரத்திலும்
வறட்சியான இடங்களிலும் குடியில்லாத ஓர் நிலத்திலும் தங்குவான். ಅವನು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸಿಸದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಚೌಳು ನೆಲವಾಗಿರುವ ಅರಣ್ಯದ ಬೆಗ್ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ கர்த்தரை ಇಟ್ಟವನು தன் நம்பிக்கையாக கொண்டிருக்கிற மனுஷன் ಯಾವನು ಯೆಹೋವನ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಧನ್ಯನು. அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு அருமையானவர்களே? ಅವನ ಬದುಕು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ அவன் ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ? தண்ணீர் அண்டையிலே நாட்டப்பட்டது, ಅವನು ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟು கால்வாய் ஓரமாய் தன் வேர்களை விடுகிறதும், ಹೊಳೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹರಡಿ உஷ்ணம் வருகிறதை காணாமல் ದಗೆಗೆ ಭಯಪಡದೆ இலை பச்சையாக இருக்கிறது, ಹಸುರೆಲೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ மழை தாழ்ச்சியான வருஷத்திலும் ಕ್ಷಾಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ வருத்தமின்றி தப்பாமல் கனி கொடுக்கிறதுமான மரத்தை போல் இருப்பார். ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ಸದಾ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಮರಕ್ಕೆ ಸಮಾನನಾಗಿರುವನು. இதுதான் தேவன் நீதிமான கொடுக்க ஆசீர்வாதம். ಇದು ದೇವರು ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆಶೀರ್ವಾದ. நீதிமான் ನೀತಿವಂತನು கர்த்தர் மேல் தன் நம்பிக்கையை வைக்கிறார். ಕರ್ತನ ಮೇಲೆಯೇ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾನೆ. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா? ಸತ್ಯವೇದ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நாம் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறோமோ? ನಾವು ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು. நாகும் 1:7 நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்றால், ನಾಹುಂ 1:7 ಓದುವಾಗ, நாகும் தீர்க்கதரிசியின் புத்தகத்தில் ನಾಹುಂ ಪ್ರವಾದಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 1வது அதிகாரம் 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் என்றால், 7ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ, கர்த்தர் நல்லவர், ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு அரணான கோட்டை, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ, தம்மை நம்புகிறவர்களை ತನ್ನ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕವರನ್ನು அவர் அறிந்திருக்கிறார். ಆತನು ಬಲ್ಲನು. கரங்களை வைத்து ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுவோம். ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಅಂದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳೋಣ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நாம் கர்த்தரை நம்புகிறோம் ನಾವು என்றால் ಕರ್ತನನ್ನೇ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕುವುದಾದರೆ நம்மை அவர் என்ன செய்திருக்கிறார்? ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. என் அன்பு தேவனுடைய ನನ್ನ பிள்ளைகளே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ அவரை ಮಕ್ಕಳೇ, யார் நம்புகிறார்களோ ಯಾರು ಆತನನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೋ அவர்களை அவர் என்ன செய்திருக்கிறார்? ಅಂತವರನ್ನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ? அவரை நம்புகிறவர்கள் ಅವರು ನಂಬತಕ್ಕಂತವರನ್ನು பாக்கியவான்கள். ಅವರು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. எல்லாரும் கர்த்தரை பார்த்து சொல்லுவோம், ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನ ನೋಡಿ ಹೇಳೋಣ, உம்மை நம்பும் நான் ನಿಮ್ಮ ನಂಬತಕ್ಕಂತ ನಾನು பாக்கியவான். ಧನ್ಯನು. நான் உண்மையே நம்பியிருப்பேன். ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ நான் ಇಟ್ಟಿರುವೆನು. உண்மையும் நம்புவேன் அல்ல. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು இந்த ನಂಬುವೆನು வார்த்தை ಎಂಬುದಾಗಲ್ಲ. எல்லாரும் வாயை திறந்து ಈ சொல்லுவோம். ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಹೇಳಿರಿ. நீதிமான் ನೀತಿವಂತನು கர்த்தரை ಕರ್ತನನ್ನು நம்புகிறான். ನಂಬುವವನು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. நீதிமான்கள் யாரை நம்புவார்கள்? ನೀತಿವಂತನು ಯಾರನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ? அவருடைய நம்பிக்கை முற்றிலும் யார் மேலதான்? ಅವರ ಭರವಸೆ ಪೂರ್ತಿ ಯಾರ ஆகவே ಮೇಲೆ? அவர்களை கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும். ಆದ ಕಾರಣ ಕೃಪೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவர்கள் செழிப்பார்கள். ಅವರು ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವರು. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. எல்லாரும் பாடுவோமா? ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡೋಣವೇ? ஆண்டவரே, ದೇವರೇ, உம்மை நம்புகிற நான் பாக்கியவான். ನಿನ್ನ ನಂಬತಕ್ಕಂತ ನಾನು உம்மை ಧನ್ಯನು. நம்புகிற நான் பாக்கியவான். ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಂತ ನಾನು ಧನ್ಯನು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. 2 தெசலோனிக்கேயர் 2:16 நாம் வாசிப்போம் என்றால், 2 ತೆಸಲೋನಿಕೇಯರು 2:14 ಓದುವಾಗ, 2 தெசலோனிக்கேயர் 2 ತೆಸಲೋನಿಕೇಯರು 2வது அதிகாரம் 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் என்றால், அருமையானவர்களே, 16ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ, அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது. ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 2 Thessalonians chapter 2 verse 16. 2 ತೆಸಲೋನಿಕೇಯರು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 16ನೇ ವಾಕ್ಯ. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ நித்திய ஆறுதலையும் ನಮಗೆ ನಿತ್ಯವಾದ நல்ல ಆದರಣೆಯನ್ನು நம்பிக்கையையும் ಉತ್ತಮವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು கிருபையாக ಕೃಪೆಯಿಂದ நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. இந்த நல் நம்பிக்கையை ಈ ಉತ್ತಮ ನಂಬಿಕೆ கொடுக்கிறவரும் யார்தான்? ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? இந்த நல் நம்பிக்கை கொடுக்கிறவர் யார்? ಉತ್ತಮವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? அவர் மேல் வைக்கக்கூடிய இந்த நல் நம்பிக்கையை ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಡತಕ್ಕಂತ ಉತ್ತಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು கிருபையாக கொடுக்கிறார். ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. இந்த நம்பிக்கை நம்மில் என்ன செய்ய வேண்டும்? ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? பெருக வேண்டும். ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. எத்தனை பேர் அதை விரும்புகிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಿ? கர்த்தாவே, ಕರ್ತನೇ, நீதிமான் ನೀತಿವಂತನು உம்மை நம்புகிறார். ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ஹல்லேலூயா. ಇಟ್ಟಿರುವನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த நல் நம்பிக்கையை ಈ ಉತ್ತಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು கொடுக்கிறவர் யார்தான்? ಕೊಡತಕ್ಕಂತವರು ಯಾರು? நீர்தான். ನೀನು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எல்லாரும் சொல்லுவோமா? ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಣವೇ? உம்மை நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம்மையே நம்பியிருப்பே. உம் அன்பை நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம் அன்பையே நம்பியிருப்பே. எல்லாரும் கர்த்தரை கேளுங்க.
இந்த கிருபையின் கூட்டத்தில் ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಈ ಕೃಪೆಯ நல் ಕೂಟದಲ್ಲಿ நம்பிக்கை ಉತ್ತಮವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ என்னில் பெருக செய்யும். ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡು. எல்லாரும் அதை பெற்றுக்கொள்ளணும். ಎಲ್ಲರದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. உம்மை நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம் அன்பை நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம் அன்பையே நம்பியிருப்பேன். உம்மை நம்புவேன், உம்மை நம்புவேன், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம்மை நம்புவேன், நான் உம்மை நம்புவேன், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். ஆமென். உம்மை நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம் அன்பை நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம் அன்பையே நம்பியிருப்பேன். நீதானே என் துணையானி, என் கேடகமுமானி. நீதானே என் துணையானி, என் கேடகமும் நானி. என்னை நினைப்பவரே, ஆசீர்வதிப்பவரே. என்னை நினைப்பவரே, ஆசீர்வதிப்பவரே. உம்மை நம்புவேன், நான் உம்மை நம்புவேன், முடிவு பரியந்தம் உம்மை நம்புவேன். உம்மை நம்புவேன், நான் உம்மை நம்புவேன், முடிவு பரியந்தம் உம்மை நம்புவேன். உம்மை நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம் அன்பை நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம் அன்பையே நம்பியிருப்பேன். உம்மை நம்பும் மனிதர்கள் யாவரையும் உம் கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும். உம்மை நம்பும் மனிதர்கள் உம்மை நம்புவேன், நான் உம்மை நம்புவேன், முடிவு பரியந்தம் உம்மை நம்புவேன். உம்மை நம்புவேன், நான் முடிவு பரியந்தம் உம்மை நம்புவேன். உம்மை நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். ஆமென், ஆமென். நான் பாக்கியவான், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம் அன்பை நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம் அன்பையே நம்பியிருப்பேன். உம்மை நம்புவேன், நான் உம்மை நம்புவேன், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம்மை நம்புவேன், நான் உம்மை நம்புவேன், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம்மை நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம் அன்பை நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம் அன்பையே நம்பியிருப்பேன். நீதிமான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்கிறான். நீதிமான் அவரை நம்புவார், ಅವರನ್ನು ನಂಬುವರು, அவரை நம்புவார். ಅವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ இந்த ಇಡುವರು. இந்த நல் நம்பிக்கையை, ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಂಬಿಕೆ, இந்த நல் நம்பிக்கையை ಈ ಉತ್ತಮವಾದ ನಂಬಿಕೆ கிருபையாய் நமக்கு கொடுக்கிற நம்முடைய பிதாவாகிய தேவன். ಕೃಪೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. இந்த நல் நம்பிக்கையை ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ನಂಬಿಕೆ கிருபையாக ಕೃಪೆಯಾಗಿ நமக்கு கொடுக்கிற ನಮಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ பிதாவாகிய தேவன். ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அந்த 16வது வசனத்தை அந்த பகுதியை மாத்திரம் எல்லாரும் சொல்லுவோமா? ಆ 16ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳೋಣವೇ? ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நல் நம்பிக்கை
ಉತ್ತಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು கிருபையாய் ಕೃಪೆಯಿಂದ நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ நம்முடைய பிதாவாகிய தேவன், ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, கர்த்தர் மேல் வைக்கிற நம்பிக்கை ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಇಡತಕ್ಕಂತ அது ನಂಬಿಕೆ, நல் நம்பிக்கை. ಅದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಆಮೆನ್. ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಆಮೆನ್. நீதிமான் ನೀತಿವಂತನು அவர் எல்லாவற்றுக்கும் என்ன செய்வார்? ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗುವನು? எல்லாவற்றுக்கும் நம்புவார். ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಂಬುವನು. எந்த சூழ்நிலையிலும். ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ. அதைத்தான் யோபு சொல்லுகிறார். ಅದನ್ನು ಯೋಬನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. அவர் என்னை கொன்று போட்டார், ಆತನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರು, என் நம்பிக்கை யார் மேலதான்? ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ? இதுதான் நீதிமான். ಅವರೇ ನೀತಿವಂತ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்படி அவரை நம்புகிறவர்களையோ ಆತನು ನಂಬತಕ್ಕಂತವರಿಗೂ கிருபை சூழ்ந்து ಕೃಪೆಯು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. அதுக்குள்ள எந்த அந்தகார வல்லமையும் வர முடியாது. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಅಂಧಕಾರವು ಬರಲು ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆகவேதான் ஜீவனை பார்க்கிலும் உடைய கிருபை நல்லது. ಆದ ಕಾರಣ ಜೀವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೃಪೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. கர்த்தரிடத்துல சொல்லுங்க, ಕರ್ತನ ಬಳಿ ಹೇಳಿರಿ, ஆண்டவரே ದೇವರೇ, அந்த நல் நம்பிக்கையை ಆ ಉತ್ತಮವಾದ என்னில் ನಿರೀಕ್ಷೆ பெருக பண்ணும். ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. அவரை நம்புகிறீர்களோ? ಆತ ನಂಬುತ್ತೀರೋ? அவரை நம்புகிற நீங்கள் பாக்கியவான்கள். ಆತನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡತಕ್ಕಂತ அவரை ನೀವು நம்புகிற நீங்கள் ಅವರು பாக்கியவான்கள். ನಂಬತಕ್ಕಂತ ನೀವು ಧನ್ಯರು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அந்த நம்பிக்கை ಆ ನಂಬಿಕೆ பெருக வேண்டும். ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ஆமென். ಆಮೆನ್. கர்த்தர் பேருள்ள நம்பிக்கை ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ பெருக ಭರವಸೆ வேண்டும். ಹೆಚ್ಚಬೇಕು. வேதத்துல வாசிக்கிறோம், ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, இந்த விசுவாசத்தை பெருக செய்கிறவர் அவர்தான், ಈ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸತಕ್ಕಂತ துவக்குகிறவர் அவர்தான், ಆರಂಭಿಸತಕ್ಕಂತವರು ಅವರೇ, முடிக்கிறவர் அவர்தான். ಅದು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವವರು ஆகவேதான் ಅವರೇ. அப்போஸ்தலர்கள் கேட்டாங்க, ಆದ್ರೆ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಕೇಳಿದರು, ஆண்டவரೇ ದೇವರೇ, இந்த விசுவாசத்தை ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು பெருக செய்யும், ಹೆಚ್ಚಿಸು, இந்த விசுவாசத்தை ಈ பெருக செய்யும். ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಲಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஒரு தகப்பன் கேட்கிறார், ತಂದೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, என் அவிசுவாசம் ನನ್ನ என்னை ಅಪರಾಧ விட்டு நீங்கட்டும். ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಲಿ. நீதிமான் ನೀತಿವಂತನು உம்மை நம்புகிறார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾನೆ. ஆண்டவரே, ದೇವರೇ, இந்த நல் நம்பிக்கை ಈ ಉತ್ತಮ ನಂಬಿಕೆ என்னில் பெருக செய்யும். ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಲಿ. எல்லாரும் முழங்கால் படியிடுவோம், ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಣಕಾಲೂರೋಣ, கர்த்தர்ட்ட கேட்போம், ಕರ್ತನ ಬಳಿ ಕೇಳೋಣ, கேட்டு பெற்றுக்கொள்வோம். ಕೇಳಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. கர்த்தரை நம்புகிறவர்கள் பாக்கியவான். ಕರ್ತನು ನಂಬತಕ್ಕಂತವರು ಧನ್ಯರು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தரை நம்புகிறவன் செழிப்பான். ಕರ್ತನು ನಂಬತಕ್ಕಂತವರು, கர்த்தரை நம்புகிறவனை கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும். ಕರ್ತನು ನಂಬತಕ್ಕಂತ நீதிமான் கர்த்தருக்குள் மகிழுகிறான். ನೀತಿವಂತನು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ அவன் ಉಲ್ಲಾಸಿಸುವನು. கர்த்தரை நம்புகிறான். ಅವನು ಕರ್ತನನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾನೆ. எல்லாரும் சொல்லுவோம், ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಣ, உம்மை நம்புகிறேன். ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವೆ. உம்மை நம்பும் நான் பாக்கியவான். ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡುವಂತ ನಾನು உம்மை ಧನ್ಯನು. நம்பும் நான் ನೀನು பாக்கியவான். ನಂಬತಕ್ಕಂತ ನಾನು உம்மை ಧನ್ಯನು. நான் நம்புகிறேன். ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. உம்மை நம்புகிறேன். ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. இந்த நல் நம்பிக்கையை ಆ ಉತ್ತಮವಾದ என்னில் ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು பெருகச் செய்யும். ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು. சகோதரங்களுக்கு கரங்களை உயர்த்தி ಸಹೋದರರ ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಹೇಳಿರಿ, கர்த்தாவே, ಕರ್ತನೇ, இந்த நல் நம்பிக்கையை ಈ ಉತ್ತಮವಾದ என்னில் பெருகச் செய்யும். ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಲಿ. எசேக்கியா ಎಸೆಕಿಯ செம்மையாய் நடந்தார், ಯಥಾರ್ಥವಂತನಾಗಿ உம்மை ನಡೆದ. நம்பினார். ಅವನು ನಂಬಿದ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. வேதம் சொல்லுகிறது, ಸತ್ಯವೇದ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, அவனை போல ஒத்த ராஜா. ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನದ ರಾಜನು. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவனை போல ஒத்த ராஜா ಅವನೇ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಅರಸ. அவனுக்கு முன்னும் பின்னும் எழுந்ததில்லை. ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು ನಂತರವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. நல் நம்பிக்கையை ಆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ನಂಬಿಕೆ பெருகச் செய்யும். ಹೆಚ್ಚಲಿ. எல்லாரும் நம்முடைய வலது கரத்தை உயர்த்தி சத்தமா கர்த்தர்ட்ட ಎಲ್ಲರೂ கேட்போம். ಬಲಗೈಯಿಂದ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ. இந்த நல் நம்பிக்கையினில் பெருகச் செய்யும். ಆ ಉತ್ತಮ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த நேரத்தில் ஒரு குழந்தைக்கு பிரதிஷ்டை வைக்கணும்னு கேட்குறாங்க. ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ஒரே நிமிடம் நான் முடித்து விடுகிறேன். சீக்கிரமாக அந்த குழந்தையை கொண்டு வாங்க. எனக்கு எழுதி கொடுத்துருக்குறாங்க, குழந்தைக்கு பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டும் என்று. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. கர்த்தர் கிருபையாக அருமையான வினோத் தம்பதிகளுக்கு கர்த்தர் கிருபையாய் கொடுத்த இந்த குழந்தைக்காக நாம் எல்லாரும் கர்த்தரை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிப்போம். கர்த்தாவே, அருமை பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்து நீர் கொடுத்த இந்த ஆண் குழந்தைக்காக உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இந்த குழந்தையை வாழ்த்துகிறோம். குழந்தையை தொடுபடி ஜெபிக்கிறேன். நீர் இந்த குழந்தையை கொடுத்து இந்த குழந்தையை உம்முடைய நாமத்தின் மகிமைக்காய் நாங்கள் பிரதிஷ்டை செய்கிறோம். ஹல்லேலூயா. நீர் கொடுத்த இந்த குழந்தை வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் சாம் ஜோயல் என்று பெயரிட்டு கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தில் பிரதிஷ்டை செய்கிறோம். இந்த குழந்தையை
உங்களுடைய நாமத்தின் மகிமைக்காய் வளர்த்திட தேவன் அனுகிரகம் செய்யும். ஆசீர்வதி. தேவன் அப்படி செய்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம். இயேசுவின் நாமத்தில் கர்த்தர் அப்படி செய்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானுடைய ஐக்கிய சிநேகமும் ஆசீர்வாதம் வழிநடத்தலும் நம் அனைவரோடு கூட என்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் கூட இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட். Also sitting Nagashatalli, Gadalali. E group.